مجھے ہر صورت میں آپ سے شادی کرنی ہے اور میں آپ سے شادی کر کے رہوں گی، رباب نے ضدی لہجے میں کہا۔ شازل دورانی اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو درست ہے رباب۔ 16 سالہ وہ لڑکی اس کے ہوش ہی تو اڑا کر رکھ گئی تھی۔ اس کے قریب اپنی غضبناک نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑے وہ بولا تھا، اپنی عمر دیکھی ہے تم نے؟ بہت شوق ہے تمہیں میری بیوی بننے کا؟ تمہاری بہن تو مجھے سہ نہیں پائی، ہنی مون ٹرپ میں ہی دم توڑ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم سہ لو گی مجھے؟ تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس ذرا سی لڑکی کو سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ رباب کی زبان پر بس یہی ایک بات تھی، حالانکہ چہرے پر بدحواسی تھی، ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے تھے، آنکھوں میں خوف تھا، لیکن پھر بھی دیدہ دلیری سے وہ کھڑی تھی۔ شازل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ وہ ذرا سا مسکرایا، کیوں اپنی نازک جان پر ظلم کرنا چاہتی ہو؟ تمہاری 24 سالہ بہن جو کہ ایک بھرپور جسم کی مالک تھی میری شدتوں کو جھیل نہیں پائی، تم تو شاید ایک رات میں ہی مر جاؤ گی۔ کیا اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ کیا تمہیں خود سے محبت نہیں ہے؟ شازل نے اس کی آنکھوں کا خوف دیکھ کر اسے مزید ڈرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے ہونٹ بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ میں برداشت کر لوں گی، کہنے لگا۔ برداشت کرو گی؟ کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ ہچکچاتے لہجے کے ساتھ دم ہے تن میں۔ شازل درانی ایک شیر کا نام ہے لڑکی، اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالو، میرے پاگل پن کو تم نہیں جھیل پاؤ گی، اپنی ذرا سی جان پر ترس کھاؤ۔ آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ ابھی تک وہ آنکھیں بھی نہیں کھول پائے تھے، چہرے پر پسینے کی بوندیں مزید بڑھنے لگی تھیں۔ شازل نے اس کی پیشانی پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرنی شروع کی۔ وہ جیسے اپنی سانس روک چکی تھی، پھر انگلی پھیرتے ہوئے اس کے کپ کپاتے ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیری۔ ایز یو وش رباب، تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو موسٹ ویلکم، تم بھی مزہ چکھ لو میری قربت کا۔ لیکن کیا تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ کیونکہ اپنی ایک بیٹی کو میرے ہاتھوں گوا چکے ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ تمہاری شادی مجھ سے کریں گے۔ وہ اب بھی رباب کے چہرے کس قدر قریب تھا کہ اس کی گرم جھلسا دینے والی سانسیں رباب کے چہرے کی ہوائیاں اڑا رہی تھی۔ میں منا لوں گی، وہ پھر سے ہچکچائی تھی۔ کہنے لگا، پھر ٹھیک ہے، مجھے فون کر کے بتا دینا کہ میں کب رشتہ مانگوں۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے پیچھے ہٹی تھی اور اس کے آفس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آفس کے کمرے میں اے سی کا ٹیمپریچر 16 پر تھا، لیکن وہ پوری کی پوری پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں آنے والی نمی کو اس نے صاف کیا تھا، جان بوجھ کر وہ اپنا آپ اس درندے کے ہاتھ دینے کے لیے تیار تھی جس نے اس کی بہن پر ذرا بھی رحم نہیں کیا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا حال کیا ہوگا، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جو قدم وہ اٹھانے جا رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نازک سی چھوئی موئی سی لڑکی تھی اور وہ چٹانی وجود رکھنے والا مرد، اس کی ذرا سی قربت پر وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ تنہائی کا سوچ کر اس کا خون خشک ہو رہا تھا، لیکن اپنی ضد پر ابھی بھی قائم تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ گھر آ کر ایک اور امتحان تھا۔ ابھی تو اپنے والدین کو شازل کے لیے راضی کرنا تھا، جو کہ اسے عمیرہ کا قاتل سمجھ رہے تھے۔ وہ تو شازل کی شکل تک دیکھنے کو تیار نہ تھا۔ ایسے میں چھوٹی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا تو ناممکن سی بات تھی، لیکن وہ سوچ چکی تھی کہ اسے شادی شازل سے ہی کرنی تھی۔ آپ کے شازل کتنے ہینڈسم ہے نا، بالکل فلمی ہیرو جیسے، رباب نے عمیرہ کے موبائل سے شازل کی تصویر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو تمہیں وہ فلمی ہیرو جیسا لگتا ہے؟ عمیرہ نے چھوٹی بہن رباب کا ناک دباتے ہوئے پوچھا تھا، ساتھ میں اس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تو اور کیا، آپ تو بہت لکی ہیں، میں آپ کی جگہ ہوتی تو سوچنے کا وقت ہی نہ لیتی۔ یہ سن کر عمیرہ کہنے لگی، مجھے بظاہری خوبصورتی اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی روبی، مجھے یہ شخص بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ والا لگتا ہے۔ ہائے، بالکل روڈ ہیرو کی طرح۔ آپ کو تو پتہ نہیں ایسے لڑکوں کی کتنی ڈیمانڈ ہے۔ آپ ناول تھوڑا پڑھتی ہیں نا، ایسے ڈرامے دیکھتی ہیں، تو ابھی آپ کو نہیں پتا کہ لڑکیاں مرتی ہیں ایسے لڑکوں پر۔ مجھے تو شازل بھائی پہلی نظر میں ہی بہت اچھے لگے، سیدھا دل پر جا کر لگے ہیں۔ وہ تو میں چھوٹی ہوں نا، اسی لیے میں انہیں بھائی کی نظر سے دیکھا ہے۔ قسم سے دل سے یہی دعا نکلی ہے کہ جب میری شادی کی باری آئے
तो मुझे भी शाजिल भाई जैसा ही दूल्हा मिले। रुबाब की बातें सुनकर उमेरा हंसने लगी, कहने लगी बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिया करो। उमेरा का रिश्ता शाजिल से पक्का हो चुका था। रात को उमेरा के नंबर पर शाजिल की कॉल आई थी। उमेरा ने तो देखकर ही अपने दिल पर हाथ रखा था। अरे उन्होंने मुझे क्यों फोन किया है? शाजिल का नंबर उसके पास पहले से सेव था, क्योंकि उसकी बड़ी बहन उमेरा के मोबाइल पर शाजिल का नंबर सेव करवा कर गई थी। रुबाब ने जब ये सुना तो अपनी किताब बंद की, कहने लगी वाह हाउ रोमांटिक ही इज आपी, जल्दी से बात करो ना, मुझे भी सुनना है। मंगेतर आपस में क्या बातें करते हैं। ये सुनकर उमेरा ने उसे आंखें दिखाई थी, फिर फोन उठाया। हेलो, उमेरा ने घबराकर कहा था। हेलो, क्या बात है, मेरा फोन इतनी देर से क्यों उठाया? शाजिल ने पहली ही कॉल पर बेतकल्लुफी बरती थी। जी वो मैं, उमेरा समझ नहीं पा रही थी कि क्या बात करे। जी वो मैं क्या, आज के बाद मेरा फोन पहली बेल पर उठाना, ओके? मुझे वेट करने की आदत नहीं है। उमेरा तो उसका लहजा सुनकर ही घबरा कर रह गई थी। जी आइंदा कोशिश करूंगी कि पहली बेल पर उठा लूं। उमेरा नर्वस हुई थी। रुबाब उसे शाजिल से बातें करता देखकर कमरे से बाहर आ गई थी। देखो मैं कुछ बातें तुमसे क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे ये डरी सहमी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे बाएतमाद लड़की अच्छी लगती है, और बाएतमाद के साथ साथ बेबाक भी। ये सुनकर उमेरा के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। जी मैं समझी नहीं। क्यों, तुम्हें उर्दू जबान समझ नहीं आती? बड़ा करख्त लहजा था शाजिल का। मैंने कहा है कि मुझे बेबाक लड़कियां अच्छी लगती हैं। मैं कल को तुम्हें पिक करने आऊंगा, खाना हम एक रेस्टोरेंट में खाएंगे, तो तैयार रहना। यह सुनकर उमेरा जितनी हैरान होती उतना कम था। कहने लगी शाजिल मैं ऐसे मिजाज की नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अभी वो बात कर ही रही थी जब उसने कहा ओ हेलो, देखो मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है, जो कह दिया मैं वही करता हूँ। अब तुम मेरी होने वाली बीवी हो तो तुम्हें मेरी पसंद में अपने आप को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपने वालिदैन की पसंद से शादी के लिए हामी तो भर ली है, लेकिन मुझे तुम जैसी शर्मीली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना जल्दी तुम अपने आप को मेरे लिए बदलोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। उमेरा तो शाजिल की पहली कॉल पर ही परेशान होकर रह गई थी। हालांकि मंगेतर के साथ बाहर खाना खाने को इतना मायूब नहीं समझा जाता था, लेकिन शाजिल की बातें बड़ी अजीब थी। नया नया रिश्ता तय हुआ था, वो नहीं चाहती थी कि कोई खराबी पैदा हो। इसीलिए अगले रोज जब शाजिल उसे लेने आया तो वो उसके साथ चली गई, लेकिन जब से वापस आई थी चुप चुप सी थी। कई बार रुबाब उमेरा से पूछ चुकी थी कि आखिर उसे हुआ क्या, क्यों चुप है, शाजिल से उसकी पहली मुलाकात कैसी रही, लेकिन वो जवाब में चुप थी, कुछ नहीं कह रही थी। रुबाब कहने लगी अप्पिया ये तो गलत है, मुझे बताए ना कि आपकी शाजिल भाई से क्या बात हुई है। वो कहने लगी कुछ नहीं। रुबाब को लगा वो शर्मा रही है, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। वही जानती थी कि पहली मुलाकात में क्या अजियत सहकर लौटे। 1 महीने बाद उसकी शादी थी, लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, बजाय खुश होने के उमेरा परेशान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। रुबाब से भी उसने कोई बात नहीं की, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। रिश्ता तय होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वालिदैन बहुत खुश थे, इसीलिए वो शाजिल के बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकी। बहरहाल शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही अचानक से फोन आया था कि शाजिल और उमेरा हनीमून पर गए थे, लेकिन वहीं उसका इंतकाल हो गया। रात को वो गहरी नींद सोई थी, लेकिन सुबह नहीं उठी। हालांकि उसे कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये सदमा रुबाब और उसके घर वालों पर कयामत बनकर टूटा था। रुबाब का तो रो रो कर बुरा हाल था, और उसकी वालदा को बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। किसी को कुछ भी तो पता नहीं था। जब शाजिल उमेरा की मैयत के साथ वापस लौटा तो एक कोहराम समझ गया था। शाजिल भी बहुत रो रहा था। बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि उसे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन रुबाब उसे अजीब नजरों से देख रही थी। वो रो रहा था। सब घर वाले ही शोक मना रहे थे। वक्त गुजरने लगा। अभी उमेरा के इंतकाल के 2 माह भी नहीं गुजरे थे जब एक बार रुबाब शाजिल के ऑफिस गई थी। रिसेप्शनिस्ट से कहने लगी कि मुझे शाजिल भाई से मिलना है। वो कहने लगी मैम वो अभी बिजी हैं। वो कहने लगी आप उनसे कहें कि रुबाब आई और उनसे मिलना चाहती है। उस वक्त जरूरी फाइल चेक कर रहा था जब उसकी रिसेप्शनिस्ट ने कॉल की। उसने कहा रुबाब का यहाँ क्या करूं? उसे कहो कि मुझसे फोन पर बात कर लेती। ऑफिस में आने का क्या मकसद है?
لیکن وہ ریسپشنسٹ کہنے لگی وہ ضد کر رہی ہیں کہ آپ سے یہیں ملنا ہے۔ شازل نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے اندر بھیج دو، لیکن شازل نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ بچی سمجھتا تھا اس کے ہوش اڑانے کے لیے آئی تھی۔ جو باتیں رباب نے شازل سے کہی تھی وہ حیران تھا، کیونکہ اپنے لیے نفرت وہ رباب کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کی آنکھوں میں بھی دیکھ چکا تھا، لیکن ابھی تک کسی کی اتنی جرت نہیں ہوئی تھی کہ شازل پر کھلے عام الزام لگا دے۔ شازل رباب کے جانے کے بعد کافی دیر تک یہ سوچتا رہا کہ آخر یہ ذرا سی لڑکی اس سے شادی کرنے پر بضد کیوں ہے۔ حالانکہ اس نے رباب کو ڈرانے کی کوشش کی تھی کہ شاید اس کی باتوں سے ڈر جائے۔ وہ کافی دیر تک رباب کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ رباب نے جب یہ بات اپنی والدین سے کہی تو وہ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہاری بہن 1 مہینہ اس شخص کی سنگت میں نہیں رہ پائی اور تم یہ ضد کر رہی ہو کہ تم اسی سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ یہ کہنے لگی ہاں، میں شازل سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی والدہ کہنے لگی لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ وہ کہنے لگی ممی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے ویسے بھی وہ شروع سے ہی پسند ہے، مجھے وہ اچھے لگتے ہیں۔ اس کی والدہ کہنے لگی مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، پھر تمہاری بہن ہنی مون ٹرپ پر گئی اور مر گئی اور تم اسی شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو جس پر ہمیں یہ شک ہے کہ شاید اسی نے ہماری بیٹی کو قتل کیا ہے۔ اس نے عمیرہ کے ساتھ نہ جانے ایسا کیا سلوک کیا کہ وہ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ کہنے لگی مجھے یہی تو دیکھنا ہے، خیر انہوں نے اپنی کے ساتھ ایسا کیا کیا؟ اس کی والدہ کہنے لگی تمہاری عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، یعنی کہ زہر کو زہر ماننے کے لیے تمہیں زہر کھانے کا شوق ہے۔ وہ کہنے لگی ایسا ہی سمجھ لیں، مجھے زہر کھانے کا شوق ہے اور شازل جیسے زہر کو میں چکھنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں کتنا زہر ہے اس میں، کس نے میری بہن کو مار ڈالا۔ اس کی والدہ کہنے لگی میں اس حق میں نہیں، ایک بیٹی کو کھو چکی ہوں، دوسری کو کھونا نہیں چاہتی، لیکن وہ بضد تھی۔ کہنے لگی مجھے شادی اسی سے کرنی۔ اس نے باقاعدہ اپنے والدین سے ضد کی تھی، یہ کہا تھا کہ اگر اس کی شادی شازل سے نہیں کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گی، اپنی جان لے لے گی۔ یہ سن کر اس کے والدین کچھ گھبرا گئے تھے۔ اس کی والدہ نے اسے بہت سمجھایا کہ تم ایک غلط فیصلہ کر رہی، لیکن نہ تو وہ ماننے کو تیار تھی نہ ہی کچھ سننے کو، بس اسے یہی تھا کہ اسے ہر صورت شادی کرنی ہے۔ جب اس کے والدین نے تنگ آ کر اس کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا تبھی اس نے شازل کو فون کیا تھا کہ وہ رشتہ لے کر آ جائے، اس کے والدین انکار نہیں کریں گے۔ شازل بے حد حیران تھا۔ بہرحال اس نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ اس کا رشتہ رباب کے لیے مانگ لیں۔ اس کے والدین حیران تو بہت ہوئے، لیکن پھر بھی انہوں نے شازل کی بات مان لی۔ رشتہ منظور بھی ہو گیا، لیکن رباب کا کہنا تھا کہ وہ شادی بالکل سادگی سے کرنا چاہتی ہے، صرف نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اس کی شادی پر کوئی بھی ڈھول نہیں بجے گا، گانے نہیں گائے جائیں گے، بس چند لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہوگا۔ شازل اس لڑکی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، جو دیکھنے میں تو اس سے کافی چھوٹی تھی، لیکن اس کی عقل کو اپنی ہر بات سے حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ چاہتی کیا تھی وہ؟ بہرحال اس کا نکاح ہوا اور شازل کے ساتھ وہ رخصت بھی ہو گئی، لیکن اس نے دلہن کا عروسی جوڑا نہیں پہنا تھا، نہ تیار ہوئی تھی، بالکل سادہ سی لباس میں تھی۔ حالانکہ شازل نے اس کی بہن کا عروسی جوڑا اسے بھیجا تھا، لیکن اس نے نہیں پہنا۔ جب وہ شازل کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تو کمرے میں ابھی تک شازل اور عمیرہ کی تصویر دیواروں پر لگی ہوئی تھی۔ جہاں وہ دلہن بنی شازل کے ہمراہ کھڑی تھی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، آنکھوں میں ایک الگ سی یاسیت سی تھی۔ جیسے ہی رباب نے اپنی آنکھیں بند کی تو اسے اپنی بہن کی سسکیاں سنائی دی تھی، لیکن اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھل کر بند ہوا۔ رباب نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں میں جمع شدہ پانی رخساروں پر بہہ گیا تھا۔ جیسے ہی شازل اس کے قریب پہنچا وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی، کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، تم یہ کیا سادے سے لباس میں آئی ہو؟ نہ چہرے پر میک اپ ہے، نہ زیور، نہ عروسی جوڑا ہے۔ دیکھ لو تمہاری آمد پر میں نے گلاب کے پھول کمرے میں سجائے ہیں، لیکن تم نے تو میرا دل ہی توڑ دیا۔ لگ رہا ہے سہاگ رات نہیں، اپنی بہن کا سوگ منانے کے لیے کمرے میں بیٹھی ہو۔ بڑا تلخ لہجہ تھا جب وہ اس کے پاس آ کر دھڑام سے بیڈ پر گرا تھا، پھر کوہنی بیڈ پر ٹکا کر ہاتھ پہ اپنا سر رکھ کر اسے دیکھنے لگا جو اس کی آنکھوں میں ہی جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ جہاں اس کی بہن کے مرنے کا دکھ تھا نہ کوئی افسوس۔ کہنے لگا بول کیوں نہیں رہی، چپ کیوں ہو؟
बड़े शौक से तुमने मुझसे शादी की थी, अब बताओ ना कि यूं आई हो शौहर के पास इतनी सादगी में। वो कहने लगी, मैं आपके लिए सजूंगी भी संवरूंगी भी, लेकिन हनीमून ट्रिप पर। यह सुनकर बड़ी जानती हुई नजरों से शाहज़ल ने उस लड़की को देखा था। कहने लगा, सुहाग रात मैं आज ही मनाऊंगा जाने मन, आज की रात मेरी गोल्डन नाइट है। हनीमून तो बात की बात है, पहले अपनी गोल्डन नाइट के तो मजे ले लूं। चलो जाओ, मेरे लिए तैयार होकर आओ। रेड लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। अलमारी में तुम्हारी बहन की वेडिंग नाइट की नाइटी भी पड़ी है, वो पहन लो तुम, उसमें अपनी बहन से ज्यादा कमाल की लगोगी। इससे पहले कि रुबाब इनकार करती, वो उसे कलाई से पकड़कर अपनी जानिब झटके से खींच चुका था। वो इस उफ्ताद के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए कटी पतंग की तरह उसके पहलू में गिरी थी और अगले ही लम्हे वो उसे अपने हिसार में ले चुका था। रुबाब कहने लगी, प्लीज शाहज़ल, अभी नहीं। वो उसकी गिरफ्त में सटपटाई थी। अभी क्यों नहीं? सब कुछ अभी होगा। मैं आज की गोल्डन नाइट को बर्बाद नहीं करूंगा। शादी करने की बड़ी जल्दी थी तुम्हें, अब सुहाग रात का भी तो मजा चखो, पता तो चले कि इसे गोल्डन नाइट क्यों कहते हैं। ये कहते हुए वो उसके चेहरे पर झुकने लगा, अपने होठों को उसकी गर्दन पर रब करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उस पर खुमारी सी छाने लगी थी, मगर रुबाब घबरा रही थी। उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर शाहज़ल के सामने वो बेबस सी हो गई थी। शाहज़ल बेखुदी में उसकी गर्दन से नीचे की जानिब अपने होठों की गर्दिश को ले जाने लगा, लेकिन तभी शाहज़ल को अपने पेट पर एक नोकदार चीज महसूस हुई। वह एकदम पीछे हटा, देखा तो एक तेज धार चाकू रुबाब अपने और उसके बीच हायल कर चुकी थी। ये क्या कर रही हो? वो बौखलाया था। दूर मुझसे, अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो जान से मार डालूंगी। ये देखकर शाहज़ल हैरान हुआ था। क्या पागल तो नहीं हो गई हो तुम? वो फौरन से पीछे हटा था। मैंने आपसे कहा ना कि मुझसे दूर रहें। अगर आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो याद रखिएगा, मैं आपके साथ कुछ भी कर गुजरूंगी। उसने तेज धार वाला चाकू बड़ी मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखा था और वो बार बार शाहज़ल के करीब भी कर रही थी। वो पीछे हट गया। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब है। ये क्या कर रही हो तुम? वो एकदम से घबरा गया था। मुझे छूने की कोशिश की तो मैं वैसा ही खेल आपके साथ खेलूंगी जैसा आपने मेरी बहन के साथ खेला। जान से मार डालूंगी आपको और कह दूंगी कि मेरी शिद्दतें आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। ये सुनकर वो बड़ी हैरत से आंखें फैलाए उसे देखने लगा। तुम वाकई पागल हो गई हो। रुबाब कहने लगी, हाँ मैं हो गई हूं पागल। अगर आप मेरे पास आए तो याद रखिएगा मैं कुछ भी कर गुजरूंगी। उस वक्त शाहज़ल की आफियत इसी में थी कि वो पीछे हट जाता, क्योंकि रुबाब पर तो पता नहीं कौन सा जुनून सवार था। वो जितनी गुस्से में थी कुछ भी गलत कदम उठा सकती थी। वो कहने लगा, अच्छा नहीं आता तुम्हारे पास, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। उसने अपना तकिया उठाया और सोफे पर फेंक कर लेट गया। रुबाब ने वो चाकू अपने हाथ में पूरी तरह मजबूती से पकड़ रखा था और वो बेड पर लेट गई। बहरहाल उसने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल में ये खौफ था कि ये ना हो कि वो नींद में गाफिल हो जाए और शाहज़ल उसके हाथ में पकड़ा चाकू अपने कब्जे में ले करके उस पर हावी होने की कोशिश करे। जब तक उसे ये यकीन नहीं हो गया कि शाहज़ल गहरी नींद सो चुका है, तब तक वो जागती ही रही। कमरे में हल्की हल्की शाहज़ल के खर्राटों की आवाजें आ रही थी। उसे ये जानना था कि उसकी बहन की मौत का सबब क्या था, वजह क्या थी। यकीनन कोई न कोई बात जरूर थी। वो ये साबित करना चाहती थी कि शाहज़ल कसूरवार है। उसके हाथ बस कोई सबूत लगने की देर थी। वो उस शख्स को फांसी के तख्ते पर चढ़ा हुआ देखना चाहती थी, जिसकी वजह से उसकी दिल अजीज बहन उससे हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी। तभी उसने इतना बड़ा रिस्क अपनी जिंदगी के साथ लिया था। जिद करके उस शख्स के साथ शादी की थी जिसने सिर्फ ये वजह बताई कि हनीमून पर उसकी एकदम से तबीयत खराब हुई, तो जब उसे हॉस्पिटल लेकर गया तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। ये नहीं पता कि हुआ क्या था। जब रुबाब ने कहा कि हमें अपिया का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, तो सबसे ज्यादा इख्तलाफ शाहज़ल ने किया था कि उसकी बीवी के जिस्म के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। वो पोस्टमार्टम के नाम पर शायद डरा हुआ था। उसे इस बात का डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, वजह न पता चल जाए कि आखिर उसे हुआ क्या था। इन्हीं सोचों को सोचते सोचते ही न जाने कब रुबाब की आंख लग गई थी, लेकिन सुबह शाहज़ल के उठ जाने से पहले जाग गई थी। वो भी बेखबर सोफे पर सो रहा था। उसने एक नजर उस पर डाली और अलमारी से अपने कपड़े निकाले, नहाकर कपड़े तब्दील किए। वो एक छोटा सा तेज धार वाला चाकू था जिसके ऊपर प्लास्टिक का कवर भी चढ़ा था, और उसने वो अपने पेट पर बेल्ट बांध कर उस पर टिकाया हुआ था।
تاکہ وہ چاقو ہر وقت اس کے پاس رہے، تاکہ شاذل اس کے قریب نہ سکے۔ اس بیلٹ کے اوپر وہ اپنی قمیض پہن لیتی تھی تاکہ کسی کو نہ تو بیلٹ نظر آئے اور نہ ہی اس میں چھپا ہوا چھوٹا سا تیز دھار والا چاقو جو کسی بھی انسان کو چیر پھاڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جب شاذل کی آنکھ کھلی تب تک کمرہ خالی تھا۔ آنکھ کھلتے ہی اسے رات والا واقعہ یاد آیا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اس سرپری لڑکی کا دماغ تو درست کر کے رہے گا، وہ ایک منصوبے کے تحت اس کی بیوی بنی تھی، اور جو وہ جاننا چاہتی تھی شاذل مر کر بھی اسے سچائی کبھی نہیں بتاتا، وہ اسے ہوا بھی نہیں لگنے دیتا۔ ایک جنگ تھی جو ان دونوں کے اندر جاری تھی۔ شاذل اٹھ کر اپنی الماری کے پاس گیا، سفید رنگ کی شلوار قمیض نکالی اور نہا دھو کر باہر آ گیا۔ باہر آیا تو رباب اس کی والدہ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ پہلی بار اس نے اس کے لمبے گھنے بالوں کو دیکھا تھا جو گیلے تھے اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا۔ عورت کے لمبے بال اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ دیوانہ تھا وہ لمبے بالوں پر، لیکن عمیرہ کے بال بس کاندھے سے ہی کچھ نیچے تھے۔ اس کے بالوں کو دیکھ کر کچھ دیر تو وہ بڑی محویت سے دیکھتا رہا، پھر اس کے برابر والی خالی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بہن سے کئی زیادہ خوبصورت تھی۔ پہلی بار شاذل نے اسے اتنے پاس سے دیکھا تھا، لیکن وہ اپنی ساس سے ہی تو باتوں میں مصروف تھی جو بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ رفاقت بیگم نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو کہنے لگی، آؤ یہاں، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، چلو ناشتہ شروع کرو، کب سے رباب تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے۔ رباب نے جب اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو تب تک شاذل کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ اپنی پلیٹ میں آملیٹ اور بلڈ ڈال کر ناشتہ کرنے لگی۔ جب ناشتے کے دوران شاذل نے اس کی خوبصورت پیروں پر اپنا انگوٹھا پھیرنا شروع کیا تھا۔ پہلے تو وہ بری طرح سے بوکھلائی تھی، پھر جب اس نے شاذل کی طرف دیکھا تو اس نے ایک کمینی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا، ساتھ ساتھ اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس کے پیر سے رب کرتے کرتے اس کی پنڈلی تک لے آیا۔ رباب کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، وہ پاؤں پیچھے کر رہی تھی، لیکن وہ پھر اس کے قریب اپنا پیر لے جاتا۔ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ رباب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کپ میں موجود گرم چائے اس کے منہ پر پھینک دے۔ کئی بار وہ اسے گھور چکی تھی، لیکن اس کی صحت پر تو کوئی خاص فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اپنے پیروں سے وہ اس کے پیروں کے ساتھ اور پیروں سے اوپر کے حصے میں گستاخیاں کیے جا رہا تھا۔ رباب کا ناشتہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بہت مشکل سے ہی اس نے چائے کے 2 گھونٹ بھرے اور کھڑی ہو گئی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، بیٹا کچھ دیر آرام کر لو، اس کے بعد پھر ولیمے کے لیے تمہیں پارلر جانا ہے۔ شادی تو سادگی سے ہوئی تھی، لیکن ولیمہ ہم اچھے سے کریں گے۔ شاذل کہنے لگا، ہاں ہاں رباب، جاؤ جا کر آرام کر لو، ویسے بھی پوری رات تم ٹھیک سے سو نہیں پائیں۔ جان بوجھ کر اس نے بے شرمی کی حدیں کراس کی تھی، اپنی ماں کے سامنے بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ رباب اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کمرے میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد شاذل بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارت تھی۔ رباب اس وقت کنگا کر رہی تھی، بال کافی حد تک سوکھ چکے تھے، اسی لیے اپنے بالوں کا جوڑا بنا کر اس نے اوپر کیچر لگایا تھا، لیکن اگلے ہی پل شاذل دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ چکا تھا۔ اس کے سر سے کیچر اتار کر ایک طرف پھینکا تھا، پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کے پورے بال کھول چکا تھا۔ جی تو چاہا کہ بالوں کے سائے میں کھو جائے۔ اس سے پہلے کہ رباب پیچھے ہٹتی، وہ دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنی پیٹھ کے ساتھ اس کی کمر لگا چکا تھا اور آئینے میں اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے دیکھنے لگا۔ واہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی تو اپنی بہن سے بھی زیادہ حسین نکلے گی۔ اف، تمہارے بال، مائی گاڈ۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا تھا۔ رباب کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ دونوں بازو شاذل کے مضبوط ہاتھوں میں تھے اور ہاتھ اس کا پیٹ تک پہنچ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ نوکیلا چاقو نکالتی۔ وہ کچھ بے بس سی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا آپ چھڑوانا چاہا، کہنے لگی، چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہا ہوں؟ تمہیں نہیں پتا؟ اسے رومانس کہتے ہیں بیبی۔ اتنی کڑوی کسیلی بیوی کو کچھ میٹھا بھی تو کرنا ہے، ایسی کیسی زندگی گزرے گی؟ دیکھو، رات والا صبر روز روز نہیں دکھاؤں گا۔ تمہارے بال، او مائی گاڈ، پاگل کر رہے ہیں مجھے۔ وہ واقعی بے خودی میں جا چکا تھا، اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ دل کی بے اختیاریاں رباب کی بھی بڑھنے لگی تھی۔ پتھر کی تو تھی نہیں، لیکن دونوں بازو ابھی تک شاذل کی گرفت میں تھے۔ شاذل نے جیسے ہی اس کے ہاتھ چھوڑے اور اسے گود میں لیا، پھر بڑے آرام سے بیڈ پر لٹا دیا، لیکن جیسے ہی خود وہ اس کے اوپر لیٹنے لگا، تب تک بڑی چالاکی سے وہ چاقو نکال چکی تھی، بنا شاذل کو یہ پتہ لگائے کہ اس نے پیٹ پر بیلٹ باندھ رکھی ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر وہ اچھمبے میں آیا اور کہنے لگا، یہ کیا چیز ہے تمہارے ہاتھ میں؟ یہ کہاں سے نکالتی ہو تم؟ وہ کہنے لگی، کہیں سے بھی نکالتی ہوں، مجھ سے دور رہو۔ اس بار تو شاذل جی بھر کر ضد چوا تھا، کہنے لگا، کیا مصیبت ہے یار، ایک تو تم نے زبردستی میرے آفس میں آ کر ضد کر کے
मुझे इस बात पर राजी किया कि मैं तुमसे शादी करूं। अब तुम्हारी जिद पर मैंने तुमसे शादी की है, तो अब नखरे क्या दिखा रही हो? वो कहने की मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की कि आप मेरे साथ भी वही करें जो आपने मेरी बहन के साथ किया। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मुझे सच बताएं कि क्या किया था आपने मेरी आपी के साथ और क्यों उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, ताकि आपकी सच्चाई न खुल जाए। मैं आपके मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। अगर आपने मेरी आपी को मारा है तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज दूंगी। जज्बात में आके वो सब कुछ बोल पड़ी थी। चुपचाप शाजल उसकी बात सुनता रहा, फिर कहने लगा, ओ अच्छा, तो ये जानना है तुम्हें कि मैंने पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया? जाने मन, तुम्हें मैं लफ्जों से नहीं बताऊंगा। अगर ज्यादा ही शौक है ये जानने का कि तुम्हारी बहन कैसे मरी तो बिना चाकू के आओ मेरी बाहों में, फिर अमल करके दिखाता हूं तुम्हें। ये कहकर वो पीछे हट चुका था। एक छोटा सा रिकॉर्डर भी इस बेल्ट में मौजूद था जो रुबाब ने पहन रखी थी, ताकि जब भी वो जज्बात में आके सच्चाई का एतराफ करे तो वो रिकॉर्ड हो जाए, ताकि उसके पास सब सबूत मौजूद हो। वो सिर्फ सबूत इकट्ठे करने के लिए ही तो आई थी। शाजल अभी तक ये समझ नहीं पाया था कि वो चाकू छुपाती कहाँ है। अभी वो इस लड़की को समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए आफियत इसी में समझी कि कमरे से बाहर चला जाए। वो कमरे से बाहर जा चुका था, लेकिन दिमाग रुबाब के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये 16-17 साल लड़की 11वीं-12वीं जमात की तालिबा उसकी अकल को दम करके रख देगी। अभी तक उस लड़की ने उसे कुछ भी करने का मौका नहीं दिया था। इतना तो वो जान चुका था कि वो तेज धार वाला नोकीला चाकू उसके बेहद ही कहीं करीब है, जो वो झट से निकाल लेती है। रात को वलीमे का फंक्शन एक हॉल में किया गया था। काफी मेहमान भी आए थे और आज रुबाब ग्रे और सिल्वर मैक्सी में कयामत ढा रही थी। कुछ पल तो शाजल उसे बस देखता ही रह गया था, लेकिन रुबाब को उसकी वारफ्तगी भरी नजरों से भी नफरत महसूस हो रही थी। बड़ा मुश्किल होता है अपनी बहन के कातिल के साथ वक्त गुजारना, एक कमरे में रहना, लेकिन वो खुद पर जबर कर रही थी। बस एक बार शाजल के मुंह से सच्चाई निकलती और उसे पुलिस के हवाले कर देती। वो उसे सजा दिलवाना चाहती थी, बस यही उसका मकसद था। वो जानना चाहती थी कि वलीमे की रात भी उसे अपने पास नहीं आने देगी, इसीलिए खुद भी उसके करीब आने की कोशिश नहीं करती थी। रात को काफी देर तक जागती रही। नींद तो शाजिल को भी नहीं आ रही थी। दिल चैन ही नहीं लेने दे रहा था। जज्बात तंग कर रहे थे। वो चाहता था जैसे ही रुबाब गहरी नींद सोए तो सबसे पहले तो ये देखे किस तरह चाकू छुपा के कहाँ रखा है, जो उसके और रुबाब के बीच एक कड़ी दीवार बन चुका है। पहले तो इस चाकू को उससे दूर करे, ऐसी जगह छुपाए जहां वो ढूंढ भी ना सके। फिर इस लड़की का दिमाग दुरुस्त करे जो उसे पिछली 2 रातों से तड़पाए हुए थी। उसे लगा रुबाब शायद सो चुकी है और आधी से ज्यादा नींद में रुबाब जा भी चुकी थी, लेकिन उसकी नींद इतनी पक्की नहीं थी कि बेखबर घोड़े गधे बेचकर सोती। जरा सी आहट पर उसकी आंख फौरन से खुल जाती थी। बड़ी आहिस्तगी से शाजिल अपने सोफे से उठा और उसके पास आ गया। उसके दोनों हाथ खाली थे। बड़े धीरे से उसने अपना हाथ उसके तकिए के नीचे रखा। धीरे धीरे तकिए के नीचे अपना हाथ फैला रहा था कि शायद चाकू उसने तकिए के नीचे छुपा रखा है, लेकिन तकिए के नीचे कुछ नहीं था। फिर वो खड़ा हो गया, सोचने लगा जब तकिए के नीचे नहीं है तो फिर कहाँ है, क्योंकि 2 बार जब भी रुबाब ने उस पर हमला किया तो वो बेड पर ही लेटी थी, क्योंकि ड्रेसिंग के सामने जब वो खड़ा था तो वो बिल्कुल बेबस थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसे तो यही लगा था कि उसने सोने से पहले चाकू तकिए के नीचे छुपाया होगा, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। दोनों हाथ खाली थे। अब वो ये सोच रहा था कि क्या किया इसने, लेकिन तभी चेहरे पर नजर पड़ी जहां बालों की आवारा लटें उसके चेहरे को चूम रही थी। दिल में बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश उठती थी कि हक तो मेरा है और ऐश इसकी आवारा लटें कर रही हैं। वो बिल्कुल उसके बराबर में बैठ गया। अपनी शहादत की उंगली से उसकी लटों को बड़ी आहिस्तगी से पीछे किया था। उसका मनमोहना रूप देखने लगा। उसकी नाजुक पंखड़ियों जैसे लबों को देखकर दिल बुरी तरह से मचला था। यकीनन अगर उसके करीब जाता तो फिर से उस तेज धार चाकू को निकाल देती, लेकिन निकालती तो अपने हाथों से। हाँ, अगर उसके हाथों को अपने हाथों से जकड़ लेता था तो यकीनन उसकी कोशिश को नाकाम कर सकता था। इसीलिए सबसे पहले उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपने हाथों की उंगलियां फंसाकर बेड से बुरी तरह से लगा चुका था। इसी असना में रुबाब की आंख खुल गई थी। खुद को बेबस देखकर और शाजिल की आंखों में वारफ्तगी देखकर वो बुरी तरह से डरी थी। कहने लगी, छोड़ो मुझे। वो कहने लगा, नहीं, बहुत पागल कर लिया है तुमने मुझे। कहने की, शाजिल मेरे हाथ छोड़ें प्लीज। लेकिन उसकी नजर सिर्फ उसके होंठों की तरफ थी। दिल के बेख्तियार जज्बे को उसने बिल्कुल नहीं रोका था। उसके चेहरे पर झुक चुका था, अपने होंठों को सैराब कर रहा था, लेकिन बड़ी मोहब्बत से, बिल्कुल भी जुनून नहीं था। रुबाब बार बार अपना चेहरा पीछे कर रही थी।
कभी दाएं कभी बाएं उसकी कोशिश को नाकाम कर रही थी, लेकिन वो अपना इतना हक उस पर जता चुका था, उसे बता चुका था कि उसके होंठों पर सिर्फ उसका हक है। रुबाब की आंखों से आंसू गिर रहे थे, नफरत से उसे देख रही थी, लेकिन वो सिर्फ मोहब्बत कर रहा था। आधा घंटा वो सिर्फ अपने होंठों की तश्नगी मिटाता रहा, फिर उसे छोड़ दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो पागल लड़की ये सब भी कर सकती है। अपने पेट से उसने कमीज हटाई थी, बंधी हुई बेल्ट से चाकू निकाला और कहने लगी, तुम होते कौन हो मेरे साथ ये करने वाले? आई हेट यू। बड़े गुस्से से ये कहकर उसने उस चाकू से अपने होंठों पर कट लगाकर उन्हें जख्मी किया था। उसकी दीवानी को और पागलपन को देखकर शाजिल के होश उड़कर रह गए थे। उसके होंठों से खून बह रहा था। कहने लगा, रुबाब ये क्या किया तुमने? लेकिन वही चाकू उसके करीब कर चुकी थी। कहने लगी, पीछे हट जाओ, नफरत करती हूं मैं तुमसे। तुम मुझे जबरदस्ती छुओगे और मुझ पर अपना हक जमाओगे तो मैं अपना यही हशर करूंगी। ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से से पागल हो चुकी है। बहुत अफसोस हुआ था उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये लड़की ये कर गुजरेगी, अपने आप को नुकसान पहुंचाएगी। कहने लगा, नहीं करता कुछ भी तुम्हारे साथ। शाजिल ने अपने दोनों दांत भींच कर अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा था। कहने लगा, छोड़ो उस चाकू को अपने हाथ से। मुझे नहीं पता था तुम पागलपन में ये कर गुजरोगे। बुरी तरह से वो परेशान हुआ था। टप टप उसके होंठ से खून बह रहा था। अब वो अपना दुपट्टा अपने होंठ पर रख चुकी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। पहली बार शाजिल को उस लड़की पर तरस आया था जो जानबूझकर अपने आप को अजियतें दे रही थी। कहने लगा, रुबाब जो तुम कर रही हो तुम ठीक नहीं कर रही। मेरे बारे में शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो चुकी है। जैसे तुम्हें लगता है मैं वैसा नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन को क्या हुआ था, वो कैसे मर गई, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसीलिए खुदा के लिए खुद को नुकसान मत पहुंचा। कहने की, आप मेरे करीब आएंगे तो मैं अपने साथ यही करूंगी, अपने आप को काट कर जख्मी करूंगी, अपने होंठों का जो हशर वो कर चुकी थी। शाजिल ने उसे बड़ा गुस्से से देखा था। कहने लगा, नहीं आता तुम्हारे पास, बस खुश रहो तुम। वो कहने लगी, बता क्यों नहीं देते कि क्या किया है आपने मेरी बहन के साथ? वो कहने लगा, ये भी नहीं बताऊंगा, तुमसे जो होता है कर लो। और ये जो चाकू तुमने पकड़ रखा है ना, जिसके बलबूते पर तुम ये सब हरकतें कर रही हो, बहुत जल्दी तुम्हें नजर नहीं आएगा। मुझे अपनी परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खुद को नुकसान उठाने नहीं देख सकता। तुम खुद पर जबर करोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत प्यार से समझा रहा हूं तुम्हें, तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ क्या नहीं वो भूल जाओ ये सब। अगर तुमने इस मकसद के लिए मुझसे शादी की है कि तुम अपनी बहन की सच्चाई जान जाओगी, तो ये तुमने बहुत बड़ी हमाकत की है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा। ये कहकर वो गुस्से से जाकर सोफे पर लेट गया। कभी भी वो अपने होंठों पर दुपट्टा दबाकर खून बंद होने का इंतजार कर रही थी। शाजिल के लिए ये एक बड़ी अनोखी सी बात थी। उसे अंदाजा नहीं था कि पागलपन की इस हद पर भी वो बेवकूफ लड़की जा सकती है जिसे बस सच सुनना था। वो उसे मुजरिम समझ रही थी जो कि बिल्कुल बेकसूर था। जिस तरह से आज रुबाब ने खुद को नुकसान पहुंचाया था, सचमुच में शाजिल डर चुका था। हर हाल में उसने उस चाकू को उससे दूर रखना था। इतना तो उसे अंदाजा हो चुका था कि उसने अपने जिस्म पर ही कुछ ऐसा बांध रखा है जहां वो इस चाकू को छुपा रही है। ये बात भी नुकसानदेह थी। जिस कदर वो तेज धार वाला चाकू था, कभी भी उसके पेट पर लग सकता था। शाजिल की बात ने रुबाब को भी परेशान किया था कि वो उसे साफ कह चुका था कि सच नहीं बताएगा। वो उसका आने का मकसद जान चुका था। वो उसे हर सूरत सच जानना चाहता था। अगले रोज शाजिल ने रुबाब से बात तक नहीं की थी, बल्कि 3-4 दिन तक उससे कोई बात नहीं की थी, ना उसके करीब आया था। एक बार दूध का ग्लास लेकर उसने साथ टेबल पर रख दिया। कहने लगा, ये अम्मी ने दिया है। रुबाब कहने लगी, मैं नहीं पीती दूध। कहने लगा, नहीं पीना तो फेंक दो, यहाँ जाकर मेरी माँ को इनकार कर दो, जिन्हें तुम्हारी सेहत का बड़ा ख्याल रहता है। उसके जख्मी होंठ को देखकर जब शाजिल की वालिदा ने रुबाब से वजह पूछी थी तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, सिर्फ शाजिल को देखने लगी। उसकी वालिदा ने समझा कि शायद ये शाजिल की हरकत है। वो अपनी माँ से क्या कहता कि इस बेवकूफ लड़की ने ये खुद अपने साथ किया था। अपनी माँ की डांट फटकार सुनकर उसने कुछ नहीं कहा था। रुबाब पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया था। चुपचाप डांट सुनकर बात को खत्म कर दिया था। जब रुबाब ने दूध के ग्लास को हाथ तक नहीं लगाया तब शाजिल ने कहा, देखो रिस्क की बेहुरमती होती है, तुमने पीना है पियो, वरना अम्मी को वापस कर दो। जितना ख्याल फरहाना बेगम रुबाब का रख रही थी, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि जाकर दूध का ग्लास उन्हें वापस कर दे। इसीलिए चुपचाप घूम घूम दूध पीती रही।
जितने होंठ जख्मी हो चुके थे। ठीक से खाना तो खाया नहीं गया था, इसीलिए दूध पी गई। फिर वो बेड पर लेट गई। शाजिल को पता था उससे खाना नहीं खाया जा रहा, इसीलिए अपनी माँ का नाम लेकर उसने जानबूझकर दूध साइड टेबल पर रखा था। उसे पता था कि अपनी माँ का डरावा देगा तो वो दूध पी लेगी, और यही हुआ था। दूध पीते ही रुबाब गहरी नींद सो चुकी थी, क्योंकि शाजिल ने दूध में नींद की गोलियां भी डाली ताकि इस खतरनाक चाकू को रुबाब से जुदा कर सके, और फिर उसने यही किया था। वो गहरी नींद सो चुकी थी जब वो उसके करीब आया। उसकी कमीज को ऊपर किया तो पेट पर एक चौड़ी सी बेल्ट बंधी हुई थी, जिस पर वो चाकू बड़ी एहतियात से रखा गया था। उसने चाकू निकाला, उसका प्लास्टिक का कवर भी देखा। कवर के साथ तो बिल्कुल सेफ थी, वो चाकू से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। साथ में उसकी नजर एक रिकॉर्डर पर भी पड़ी। रिकॉर्डर को जब उसने ऑन किया तो उसके और शाजिल के बीच जो भी बातचीत होती थी वो सब उसमें रिकॉर्ड था। वो समझ गया था कि वो उसके खिलाफ यहाँ सबूत इकट्ठे करने के लिए आई है, उसके साथ जिंदगी गुजारने नहीं, किसी न किसी तरह से मुजरिम साबित करके उसे पुलिस के हवाले करने आई है। दोनों चीजें वो ले चुका था, अलबत्ता बेल्ट वहीं बंदी रहने दी। उसकी कमीज को दोबारा से दुरुस्त किया और दोनों चीजें लॉकर में छुपा दी। उस लॉकर की खबर तक रुबाब को नहीं थी, क्योंकि वो अलमारी का अमर नहीं था, दीवार में बनाया गया था, और उसके आगे शाजिल और उमेरा की शादी की तस्वीर लगी हुई थी। सुबह जब रुबाब की आंख खुली तो सर बहुत भारी था। वो उठकर बैठी तो बाल खुले हुए और बिखरे हुए भी थे। उसने एक हाथ से अपना सर पकड़ा, फिर जब नजर बराबर पर पड़ी तो एकदम से अचंभे में आई थी, क्योंकि बराबर में शाजिल बेखबर सो रहा था। उसका तो दिल जैसे उछलकर हलक में आया था। वो बेहद परेशान हुई थी, अपने बिखरे बाल देखकर मजीद घबराई थी। इससे पहले कि बेड से खड़ी होती शाजिल की आंख खुल चुकी थी। मुस्कुराकर कहने लगा, गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? नींद पूरी हुई तुम्हारी? कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहने लगा, क्या कर रहा हूँ? सो रहा था। अब क्या सोने पर भी एतराज है तुम्हें? कहने लगी, आप यहाँ नहीं सो सकते। शाजिल कहने लगा, क्यों नहीं सो सकता? रुबाब कहने लगी, आपने अब यकीनन दूध में कुछ मिलाया था, वरना मेरी नींद इतनी पक्की कभी नहीं थी कि मैं बेखबर सोती रहती। कहने लगा, हाँ, मजबूरी थी, मिलाना पड़ा। तुम्हारे जो बाल है ना, उफ, मुझे पागल कर देते हैं। बस जी चाह रहा था कि तुम्हारे इन बालों से खेलूं। अब इतना हक तो है मुझे। ये सुनकर रुबाब का चेहरा गुस्से से तमतमाया था। वो कहने लगी, आप शायद भूल गए हैं कि आपकी एक इस किस्म की जुर्रत का आपको क्या जवाब मिला था। ये कहकर वो खड़ी हुई और साइड टेबल के और ड्रेसिंग के दराज खोलकर देखने लगी, लेकिन इस बार उसे वहां कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि शाजिल कैंची और इस किस्म की हर चीज गायब कर चुका था जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचाती। वो कैंची ही ढूंढ रही थी ताकि अपने लंबे बालों को काट देती। शाजिल उठकर खड़ा हो गया, उसके पास आ गया, उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा था। वो कहने की, छोड़े मुझे, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। वो कहने लगा, मुझे इश्क है तुम्हारे बालों से। अगर तुमने बाल काटने की गलती की तो याद रखना, रात भर मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करोगी, मैं जरा भी रहम नहीं करूंगा तुम पर। ये कहते हुए वो उसका बाजू छोड़ चुका था। फिर अपने कपड़े अलमारी से निकालकर वॉशरूम चला गया। तैयार होकर जब बाहर आया तो वो चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी। नाश्ता शाजिल ने भी खामोशी से किया था। फिर अपने ऑफिस चला गया, लेकिन अपनी वालदा से कहकर गया था कि ना तो रुबाब को घर से बाहर जाने दें, ना ही उसे कैंची और छुरी देने की कोशिश करें, क्योंकि वो थोड़ी सी मेंटल है। ऐसी चीजें देख ले तो अपने आप को नुकसान पहुंचाती है। ये सुनकर उसकी वालदा कुछ घबरा भी गई थी। फिर रुबाब के जख्मी होंठ भी याद आए। बहरहाल रुबाब अभी तक इस बात से अनजान थी कि उसकी बेल्ट में ना तो चाकू मौजूद है, ना ही रिकॉर्डर। उससे ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारा था। रात को जब शाजिल घर वापस आया तब भी वो कमरे में ही थी, क्योंकि खाना उसकी सास ने किचन में खुद खड़े होकर बावर्चन से बनवाया था। उसे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया था। जैसे ही शाजिल कमरे में आया, रुबाब उसे देखकर खड़ी हो गई। कहने लगी, मुझे बताते क्यों नहीं, क्या किया था तुमने मेरी बहन के साथ? वो कहने लगा, इजाजत दे दो मुझे, बता दूंगा तुम्हें क्या किया था तुम्हारी बहन के साथ। मैं तो खुद बेहद बेचैन था वो सब कुछ करने के लिए जो कभी उमेरा के साथ किया था, लेकिन वो सह नहीं पाए। जानबूझकर वो उसे तंग कर रहा था। फिर उसने अपना बटवा, गाड़ी की चाबी, सब कुछ साइड टेबल के दराज में रखा, अपनी आस्तीनों के बटन खोलने लगा और कहने लगा,
میرا آرام دہ ٹراؤزر اور شرٹ نکال دو، میں شاور لے کر آ رہا ہوں۔ رباب کہنے لگی، میں تمہاری ملازمہ نہیں، اپنے کام خود کرو تو بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی تک اسے یہ شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی تک وہ اس بات سے انجان تھی کہ عمیرہ کے ساتھ اس شخص نے کیا کیا تھا۔ شاذل کہنے لگا، بہت ہو گئی تمہاری ضد۔ میری بیوی ہونے کے ناطے میرے سارے کام کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں تمہیں، میرے پیار کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ تو بہتر ہوگا۔ میں شاور لے کر آ رہا ہوں، میں کپڑے نکال کر دو ورنہ ایسے ہی باہر آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا، لیکن بجائے کہ وہ اس کے کپڑے نکال کر اسے دیتی، وہ کمرے سے ہی باہر جا چکی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، میں اس کی نوکر نہیں، مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ میری بہن کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا، مجھے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی ہے۔ وہ بے بس کی آخری حد پر تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ابھی تو کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا جس سے وہ اسے مجرم ثابت کرتی۔ کافی دیر تو شاذل دروازے پر دستک دیتا رہا کہ رباب اس کے کپڑے سے پکڑائے گی، لیکن کمرے سے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسی لیے جب وہ کمرے میں آیا تو کمرہ خالی تھا۔ بڑے غصے سے اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور باہر آیا۔ بڑی خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا کہ جب تک وہ بیڈ پر کام کرے گا تب تک رباب سو نہیں سکتی۔ رباب جب کمرے میں آئی تو شاذل کو بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا، کہنے لگی، ایسا کریں آپ صوفے پر جا کر بیٹھ جائیں، میں سونا چاہتی ہوں۔ شاذل نے ماتھے پر بل ڈالا، میں تمہارا نوکر نہیں، نہ غلام نہ ملازم جس پر تم حکم چلاؤ گی۔ کمرہ میرا ہے، بیڈ بھی میرا ہے اور گھر بھی میرا ہے، جہاں میرا دل چاہے گا میں بیٹھوں گا۔ وہ گہری سانس لے کر صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ صوفے کی پچھلی جانب کھڑکی تھی، تیز طوفانی بارش یکدم ہی شروع ہوئی تھی۔ بادلوں کی گرج، چمک اور تیز طوفانی بارش سے رباب کو شروع ہی سے ڈر لگتا تھا۔ بار بار کبھی کھڑکی سے پردہ ٹھیک کر دیتی تو کبھی ڈر کے مارے آنکھیں بند کرتی تھی۔ چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر شاذل سمجھ چکا تھا کہ وہ بارش سے ڈر رہی ہے۔ ویسے بھی رات کا 1 بج چکا تھا۔ شاذل نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور صوفے کے پاس جا کر پردے ہٹا دیے۔ باہر سے بادلوں کی طرح چمکتی ہوئی بجلی کی روشنی سیدھی رباب کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، کہنے لگی، یہ پردے کیوں ہٹائے ہیں آپ نے؟ کہنے لگا، کیوں؟ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ ڈرامائی انداز سے وہ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا، جیسے کہ اس کی کسی کمزوری کو جان کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی، مجھے ڈر نہیں لگ رہا۔ کہنے لگا، تو پھر اتنا حسین نظارہ ہے، کھڑکی پر پردے کیوں ڈال رکھے ہیں؟ ایسے نظاروں کو تو دیکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بیڈ پر جاتی، اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، کبھی بارش میں نہائی ہو تم؟ کہنے لگی، نہیں، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، لیکن مجھے تو بہت شوق ہے۔ جاننا چاہتی اس رات کیا ہوا تھا میرے اور عمیرہ کے بیچ؟ یہ سن کر رباب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کہنے لگی، ہاں بتائیں کیا ہوا تھا۔ اس کی کلائی پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے گیا اور لاؤنج میں لا کر بیرونی دروازہ کھولا اور اسے باہر لان میں لے آیا جہاں بارش تیزی سے برس رہی تھی۔ رباب پوری طرح سے گھبرائی تھی۔ چوکیدار تک اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا۔ لان میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان دونوں کے۔ تیز بارش میں وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، لیکن شاذل اس کے بالوں کی چٹیاں کھول چکا تھا۔ کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ کہنے لگا، سچ جاننا ہے نا تمہیں؟ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ عین اسی وقت بادل بہت زور سے گرجا تھا اور وہ اسی کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ چکی تھی۔ پہلی بار اس نے شاذل کو پکارا تھا، شاذل، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے اندر جانا ہے، مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے۔ اس کے کان کے قریب ہو کر کہنے لگا، جب میں ہوں تو کیوں ڈر لگ رہا؟ تمہارا محرم ہوں، میرے ہونے سے تمہیں خوف نہیں آنا چاہیے بلکہ بے خوف ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا، لیکن اسی لمحے جیسے ہی رباب نے اپنے پیٹ کی بیلٹ کے اندر سے چاقو نکالنے کی کوشش کی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ ریکارڈر بھی نہیں تھا۔ اس نے برجستہ شاذل کی جانب دیکھا، کہنے لگا، آج ہمارے بیچ کوئی نہیں ہے، تمہارا وہ چاقو بھی نہیں جو اب تک میرا رقیب بنا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ نے جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کیا ہے، مجھے نشے کا دودھ پلایا تاکہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے میرا فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ کہنے لگا، کون سا غلط فائدہ اٹھایا ہے؟
मेरा तुम्हारे साथ निकाह हुआ है। निकाह का मतलब जानती हो तुम? निकाह का मतलब है कि तुम मेरे लिए मुकम्मल तौर पर हलाल हो। मैं जब चाहे जहां चाहे तुमसे फायदा उठा सकता हूँ। तुम्हारा निकाह मेरे साथ जबरदस्ती नहीं किया गया, बल्कि तुमने खुद चाहा था कि मैं तुम्हारे निकाह में आ जाऊं। वो कहने लगी, आप मेरा मकसद जानते हैं। आपने मेरी बहन को जान से मार डाला। वो कहने लगा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन सच तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपना लूंगा। मुझे इस बारिश को एंजॉय करना है, तुम्हारी बकबक नहीं सुननी। उसे अपने साथ लगाए वो अब उसके कान में सरगोशियां करने लगा, अपनी बेताबियां बता रहा था और वो बार बार अपना आप उससे छुड़वा रहे थे, लेकिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेबस कर चुका था। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो अपने आप को शाजिल से दूर कर दे। अपनी शादी का फैसला उसे जज्बाती फैसला लगने लगा था। कहने लगी, मैं सुबह ही अपने आप को जान से मार डालूंगी। वो कहने लगा, मार डालना? बिल्कुल अपनी बहन की तरह। मेरा क्या जाता है, मैं किसी तीसरी लड़की से शादी कर लूंगा। ये सुनकर वो जिद हुई थी। कहने लगी, आप इंसान नहीं, आप जल्लाद हैं। वो कहने लगा, हाँ मैं जल्लाद हूँ, और आज तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा जल्लाद हूँ। इस तेज बरसती बारिश में उसे गोद में उठाकर पहले लाउंज में लेकर आया, फिर कमरे में लाकर उसे बेड पर गिराया, फिर पलटकर कमरे का दरवाजा बंद किया। लेकिन जैसे ही उसके करीब आया, वो बेड की दूसरी जानिब से खड़ी हो गई। शाजिल कहने लगा, देखो मुझे तंग मत करो। वो कहने लगी, आप चीटर है, धोखेबाज, मुझे नहीं रहना आपके साथ। वो कहने लगा, शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी ना, मुझसे? बोलो, अब रहना तो पड़ेगा। ये कहकर वो उसकी तरफ आ चुका था। फिर वो दीवार के साथ जा लगी थी। दोनों हाथ रखकर वो उसके सारे रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर चुका था। लेकिन वो रोने लगी, कहने लगी, आप कातिल हैं मेरी बहन के। शाजिद कहने लगा, कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारी बहन के साथ। तुम्हारी बहन किसी और से मोहब्बत करती थी, किसी और को पसंद करती थी। माँ बाप के कहने पर उसने मुझसे रिश्ता जोड़ दिया। जब पहली बार मैंने उसे रेस्टोरेंट में बुलाया था, तब तक हमारी शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, शादी तय हो चुकी थी। तब उसने मुझे बताया कि वो किसी और को पसंद करती है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय उसे अपनाने के, क्योंकि मेरे खानदान की इज्जत का सवाल था। लेकिन मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। हनीमून की जगह तुम्हारी बहन ने मुंतखब की, क्योंकि वहां वो रहता था जिससे वो मोहब्बत करती थी। मैंने उमेरा को बहुत समझाया कि पहले मुझे उस शख्स से मिलने दे। बहुत से लड़के मोहब्बत के नाम पर धोखा दे जाते हैं। अगर वाकई वो उमेरा के काबिल हुआ तो मैं खुद उसे तलाक देकर उसकी शादी उस शख्स से करवा दूंगा। लेकिन तुम्हारी बहन बहुत जिद्दी थी। मुझे पता है वो रात को उसी शख्स के पास चली गई जिसने उसे बर्बाद करके रख दिया, और उसकी ऐसी हालत कर दी कि जब वो मेरे कमरे तक पहुंची तो दरवाजे पर दस्तक देते ही होश खो चुकी थी। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन डॉक्टर उससे बिल्कुल मायूस हो चुका था। उस शख्स ने उसके साथ दरिंदों वाला सलूक किया था। मरने से पहले उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसकी सच्चाई उसके घर वालों को ना बताऊं, ताकि मरने के बाद उसके घर वाले उसे बुरा भला ना समझें। मैं अब तक वो वादा निभा रहा हूं, समझी? पोस्टमार्टम इसलिए नहीं करवाने दिया क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ था तुम लोग जिम्मेदार मुझे समझते। अगर तुम्हें यकीन है तो ठीक है, मेरे साथ वैसे रहो जैसे एक बीवी को रहने का हक है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूं। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन का कातिल मैं हूं, तो ठीक है, मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूं। लेकिन रुबाब, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा, इसलिए खुद गर्ज होकर फैसला मत करना। रुबाब को याद आने लगा, आखिरी बार जब उमेरा की उसे कॉल आई थी वो यही कह रही थी कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। वो ये बात बार बार कहती थी, लेकिन बात अधूरी अधूरी सी थी। बार बार उसकी आवाज कट रही थी। शायद जहां वो थी वहां सर्विस नहीं आ रही थी। शादी से पहले भी कई बार रुबाब ने नोट किया था कि वो फोन पर किसी से बात करती है, लेकिन जैसे ही रुबाब कमरे में आती है वो फोन बंद कर देती है। और शाजिल के रिश्ते पर वो तजब्जुब का शिकार थी। इस रिश्ते पर खुश भी नहीं थी, लेकिन वालिदैन को पसंद था, इसीलिए चुप हो गई थी। शाजिल चुपचाप वॉशरूम में चला गया, शावर लेकर ही बाहर आया था। आकर खामोशी से सोफे पर लेट गया। पूरी रात रुबाब उमेरा के बारे में ही सोचती रही। कभी कभी तो उसे शक होता कि उमेरा किसी लड़के से बात करती है, जो उसके आने पर सेल फोन बंद कर देती है। कभी यूनिवर्सिटी जाते हुए अपने बैग में गिफ्ट बैग लेकर जाती,
اور کبھی وہ رباب کے ساتھ گفٹ شاپ سے پرفیوم خریدتی تھی تو کبھی جینٹس گھڑیاں۔ جب وہ پوچھتی کہ یہ چیزیں کس کے لیے خرید رہی ہو تو وہ کہتی کہ میری دوست نے اپنے منگیتر کے لیے منگوائے ہیں۔ 100 بہانے تھے عمیرہ کے پاس۔ جیسے جیسے وہ عمیرہ کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ پھر وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آواز سن کر شازل کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھی منہ پر دونوں ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ شازل اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کیا ہوا تمہیں لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ خدا ایک ایک لفظ سچا۔ اس وقت بھی مجھ پر شک کر رہی تھی جب تمہاری بہن کی میت میں لے کر آیا تھا۔ تمہیں لگ رہا تھا کہ میں نے غلط کیا ہے کیونکہ میں نے پوسٹ مارٹم کرنے نہیں دیا تھا، ورنہ میں خام میں پھنس جاتا، کیونکہ اس نے وعدہ لیا تھا کہ میں سچ نہ بتاؤں، اور اگر سچ نہ بتاتا تو یقیناً تمہارے والدین یہی سمجھتے کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اب تو انہیں صرف شک ہے۔ تمہیں سب کچھ اس لیے بتا دیا کیونکہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ورنہ تم تو میرے آفس میں بھی آئی تھی۔ میں نے اس وقت بھی تمہیں ڈرایا تھا تاکہ تم واپس چلی جاؤ۔ اس وقت تم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن آج سب کچھ بتا دیا کیونکہ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ رباب بتاؤ نا، کہ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ رباب کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی قصور اس کی بہن کا تھا، لیکن شازل نے اس کی عزت رکھ لی تھی۔ اگر وہ سب کو سچ بتا دیتا تو واقعی اسے کوئی بھی یاد نہ کرتا، سب اسے برا بھلا سمجھتے، اس کے مر جانے پر رونے کے بجائے شکر کرتے کہ اچھا ہوا بدنامی کا داغ ساتھ لے کر مر گئی۔ روتے ہوئے اس نے شازل کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو غلط سمجھا، خدا کے لیے میرے گھر والوں سے کبھی مت کہیے گا کہ ابھی ایسی تھی۔ مجھے اس نے منع نہ کیا ہوتا نا، میں پہلے ہی کہہ دیتا اور پوسٹ مارٹم سے بھی نہ روکتا، اپنا ڈی این اے کا ٹیسٹ کروا کر رپورٹ سے ثابت بھی کر دیتا کہ میں بے گناہ ہوں۔ لیکن میں نے مرنے والے کی آخری خواہش کا احترام کیا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر وہ اپنے لبوں پر لگا چکا تھا۔ اب میرا امتحان کب تک لوگی یہ بھی بتا دو۔ بڑی آس بھری نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا جب اس نے شازل کے دونوں ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے اپنے لبوں سے لگائے تھے۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گئی تھی اور یہ راز ہمیشہ